નીતિ સાથે જોડાયેલા કેસમાં રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટે મોટો ચુકાદો સંભળાવ્યો છે. રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટે દિલ્હીના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ અને મનીષ સિસોદિયા પર લાગેલા તમામ આરોપોને ફગાવી દીધા છે. એટલે કે કોર્ટ તરફથી અરવિંદ કેજરીવાલ અને મનીષ સિસોદિયાને ક્લીન ચીટ મળી ગઈ છે. ચુકાદા બાદ કેજરીવાલ મીડિયા સાથે વાત કરતા ભાવુક થઈ ગયા હતા. आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया. हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है. हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है. मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया. सत्य की जीत हुई. मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है. અને સીધા જ આપણે લઈ જઈશું રાઇઝિંગ ભારત સમિટમાં. From the coding to automatic coding, but using an architecture which is designed by the IT companies, by the teams out there. The trust factor in deploying AI is very, very important. For example, if there is a banking company, that bank would not like to hand over the coding to either a software or any other person until and unless they trust it. An insurance company, a retail company, any company that you talk of, any enterprise that you talk of, they would like to have people who are trusted, who understand, who can be trusted with their data, with their internal architecture, with their business model. That is where the role of IT companies will significantly grow in the coming years. Yes, this will require a lot of effort. From the Government of India side, we are putting huge focus on providing the talent pipeline. From the state governments, especially the state governments like Government of Karnataka, Government of Telangana, Government of Tamil Nadu, Government of Maharashtra, they will have to put in a lot of effort to make sure that their colleges in their states, they get reoriented towards AI-based IT solutions. So the responsibility will have to be taken by the IT industry as a primary, and the state governments and central government. We will be there fully to support this transition. I am personally discussing with practically every IT industry leader, and whatever support they need, we will provide. The state governments will also have to take a large part because the colleges are located within their jurisdictions. So they will have to also take a large part of this work. Right. Just a follow-up to that, sir. If you look at the pace of AI advancement, it's almost like gradually and then suddenly, because in the last 1 month, there have been so many advancements. Every day we see one new industry or function getting disrupted whenever Anthropic makes some release, for instance. So while, the industry grapples with this and they upskill employees, is it going to be a very painful transition period? What's the backstop that, we have? Because this has been a huge source of employment for engineers. And as Bodhi said, it will have second order effects on consumption, investment, basically the entire economy. So should we prepare for a painful transition period, say, for the next 1 to 2 years before, it's determined what new type? રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ જેસલમેર વાયુસેના સ્ટેશનની મુલાકાત લીધી, જ્યાં તેમણે સ્વદેશી હેલિકોપ્ટર પ્રચંડમાં આશરે 25 મિનિટ સુધી ઉડાણ ભરી હતી. આ ઐતિહાસિક ઉડાણ દરમિયાન તેમણે પ્રસિદ્ધ સોનાર કિલ્લા પરથી દેશના નામે સંદેશ પણ પાઠવ્યો. વાયુસેનાની મજબૂતીના વખાણ કર્યા હતા અને તેઓએ હેલિકોપ્ટરના કેપ્ટનને સન્માનિત કરી જવાનોનો ઉત્સાહ પણ વધાર્યો. કાર્યક્રમના અંતે તેમણે જવાનો સાથે ફોટો સેશન પણ કર્યું હતું. બુલેટિનમાં આગળ વધીશું નાનકડા બ્રેક બાદ. બરોડા ડેરીના રાજકારણને લઈને વિવાદ. દેસર તાલુકામાં ભાજપ સામે ભાજપ જેવો ઘાટ. ભાજપના ઉમેદવાર કુલદીપસિંહ સામે ભાજપના 6 લોકોએ ઉમેદવારી કરી. ધારાસભ્ય કેતન ઇનામદારે પોતાના સમર્થકોને આગળ ધર્યા હોવાની ચર્ચા.
ભરૂચની ચાસવડ મંડળી વિરુદ્ધ 40 ગામના સભાસદોનો વિરોધ. ચૂંટણી અને દૂધના યોગ્ય ભાવની માંગ સાથે નોંધાવ્યો વિરોધ. સભાસદોના પ્રતિનિધિ મંડળે કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપી યોગ્ય કાર્યવાહી ન કરવાની વિનંતી કરી. સાબરકાંઠાની સાબર ડેરીમાં ડિરેક્ટરો વચ્ચે ભારે હંગામો. ચેરમેનની ચેમ્બરમાં જ ડિરેક્ટરો વચ્ચે મારામારી. 2 ડિરેક્ટરોએ મળી ખુરશીમાં બેઠેલા જસુ પટેલે લાતો મારી નીચે પાડ્યા હોવાનો આરોપ. દૂધમાં ગરબડ મામલે માહિતી માંગતા થયો હતો વિવાદ. અમદાવાદ ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં એનએસયુઆઈનું વિરોધ પ્રદર્શન. યુનિવર્સિટીએ કરેલી કાર્યવાહીનો વિરોધ. ગુજરાત યુનિવર્સિટીએ એનએસયુઆઈ કાર્યકર્તાઓ સામે ફરિયાદ અને પ્રવેશબંધીનો લીધો નિર્ણય. જે વિદ્યાર્થીઓ સામેલ ન થાય તેમના નામ પરત ખેંચવાની માંગ. રાજકોટમાં મેયરના પતિના વિવાદિત બાંધકામ મામલે નવો વળાંક. કલેક્ટરે કહ્યું ન્યૂ શિવશક્તિ સૂચિત સોસાયટીનું બાંધકામ રેગ્યુલરાઇઝ કરાવવા માટેના દ્વાર ખુલ્લા. મેયર નયનાબેન પેઢડિયાના પતિ વિનોદભાઈએ સરકારી જમીન પર કર્યું હતું બાંધકામ. બનાસકાંઠાના ધાનેરામાં ત્રીજા દિવસે પણ આંગણવાડી બહેનોનો ઉગ્ર વિરોધ. યથાવત પડતર માંગ સાથે અચોક્કસ મુદતની હડતાળ પર. વધારાની કામગીરીને કારણે બાળકોની પ્રવૃત્તિઓ પર અસર થતા હોવાનો આક્ષેપ. માંગ નહીં સ્વીકારાય તો આંદોલન ઉગ્ર બનાવવાની ચીમકી. છોટાઉદેપુરમાં બોર્ડની પરીક્ષા આપતા વિદ્યાર્થીઓની હાલત કફોડી. એસટી બસમાં ઘેટા બકરાની જેમ ભરાઈને પરીક્ષા કેન્દ્ર પહોંચી વિદ્યાર્થીનીઓ. પુનિયાવાંટ મોડલ સ્કૂલથી છોટાઉદેપુર આવતી બસમાં ભારે ભીડ. 32ની ક્ષમતાવાળી બસમાં 58 વિદ્યાર્થીનીઓ જોખમી મુસાફરી કરવા મજબૂર. જામકંડોળામાં દરબારગઢ વિસ્તારમાં આવેલી જૂની મામલતદાર કચેરી ખંડેર હાલતમાં. વર્ષો જૂનો અને મહત્વનો સરકારી રેકોર્ડ બિનવારસી હાલતમાં. ખેડૂત પોતી સહિત જમીન અને મિલકતો સંબંધિત સંવેદનશીલ દસ્તાવેજો ખાઈ રહ્યા છે ધૂળ. સુરેન્દ્રનગરના અમરાપર ગામે મધ્યાહન ભોજન કેન્દ્રમાં સરપ્રાઇઝ ચેકિંગ. ડેપ્યુટી કલેક્ટર દ્વારા કરાયેલા ચેકિંગ સામે આવી ગેરરીતિ. મધ્યાહન ભોજન કેન્દ્રના સંચાલક અને રસોઈયા મંજૂરી વગર રહ્યા ગેરહાજર. ખાદ્ય સામગ્રીમાં પણ મોટી ચોરી આવી સામે. નિયમ મુજબ 12.5 કિલો સુખડી બનાવવાની જગ્યાએ માત્ર 3.7 કિલો સુખડી જ તૈયાર કરાઈ. બેદરકારી અને ક્ષતિઓને પગલે સંચાલક અને રસોઈયાને તાત્કાલિક અસરથી છૂટા કરવા આદેશ. અમદાવાદમાં સૈજપુર ખાતે દારૂ મુદ્દે યુથ કોંગ્રેસ દ્વારા વિરોધ. દારૂ વેચનાર બુટલેગરો સામે કાર્યવાહીની માંગ. દારૂ અને ડ્રગ્સ બંધ કરવા માટે સ્થાનિક પીઆઈને પાઠવ્યું આવેદનપત્ર. બનાસકાંઠાના ધાનેરામાં અગ્નિવીર અરજદારોએ કોંગ્રેસ આગેવાનોને સાથે રાખીને મામલતદારની રજૂઆત કરી. ઓનલાઈન ફોર્મમાં ધાનેરા તાલુકો વાવથરા જિલ્લામાં સિલેક્ટ થતા અરજદારો ચિંતામાં. સિસ્ટમમાં તાત્કાલિક સુધારો કરવાની માંગ. શાકભાજી, દાળ, ભાત, રોટલી સહિત પંચમહાલ જિલ્લામાં વસંત ઋતુના આગમન સાથે જ કેસુડો સોળે કળાએ ખીલી ઉઠ્યો છે અને માર્ગો પર આકર્ષણનું કેન્દ્ર પણ બન્યો છે. ઔષધીય ગુણોથી ભરપૂર કેસુડો, જેને પલાશ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, ચર્મરોગ, કૃમિ રોગ, મહિલાઓના કેટલાક રોગોમાં તે લાભદાયી માનવામાં આવે છે. આગામી હોળી અને ધૂળેટી પર્વને ધ્યાનમાં રાખીને ગોધરા કોમર્સ કોલેજના વિદ્યાર્થીઓએ કેમિકલ યુક્ત રંગોના બદલે કુદરતી કેસુડા પરથી બનેલા રંગોથી ઉજવણી કરવાનો સંકલ્પ લીધો. આયુર્વેદાચાર્યો પણ જનતાને કેસુડાનો સદુપયોગ કરવા માટે અપીલ કરી રહ્યા છે અને જેનાથી પર્યાવરણ સાથે ગ્રામ્ય શ્રમિકોને રોજગારીનો લાભ પણ મળી રહે. કેમિકલ વાળા રંગોથી રમીએ છીએ તો આપણને સ્કિન ઇન્ફેક્શન ઘણા થઈ શકે છે. તેના ઘણા બધા ગેરલાભો છે કે જેવી રીતે આપણે જાણીએ છીએ કે પ્રાચીન સમયમાં કેસુડાના ફૂલો છે તેને ગરમ પાણીમાં ઉકાળીને આખી રાત મૂકી રાખવામાં આવતા હતા અને પછી એ જ પાણીથી બીજા દિવસે ધૂળેટી રમવામાં આવતી હતી. તો કેસુડાના ઘણા બધા ફાયદા છે. કેસુડાના રંગથી આપણે હોળી રમવાથી આપણા શરીરને પહેલું તો નુકસાન ના થાય અને બીજું કે શરીરને ગરમાવો નથી આવતો. શરીરના અંદર ગરમી બધી નીકળી જાય છે અને શરીરને ખૂબ સ્વચ્છ રાખે છે. તેથી અમે સૌ કોમર્સ કોલેજે નક્કી કર્યું છે કે કેસુડાના ફૂલથી જ ખાલી હોળી રમીશું. કેસુડો એ ખૂબ જ ઔષધીય ગુણો ધરાવે છે, ઠંડક આપે છે. એનું શરબત પણ પીવાથી શરીરના વિવિધ રોગો પર સામે રક્ષણ મળે છે. સાથે સાથે જો આ કેસુડાના ફૂલોનું વેચાણ ગરીબો લોકો દ્વારા કરવામાં આવે છે તો એ ઔષધીય ગુણ ધરાવતા કેસુડાના ફૂલો બજારમાં વેચાણ થતા લોકો પાસેથી લઈએ તો એમની પણ હોળી ધૂળેટી સુધરી શકે છે. કેસુડાના પુષ્પનો નેચરલ કલર તરીકે યુઝ કરીએ તો તેનાથી ન માત્ર સ્કિન માટે હાનિકારક તો નથી જ પણ સ્વાસ્થ્યપ્રદ પણ રહે છે અને ખૂબ જ એનાથી સુંદરતા પણ નિખરે છે. તો મારી સૌ પંચમહાલની પ્રજા અને ગુજરાતની પ્રજાને વિનંતી છે કે આપ સૌ કેસુડાના પુષ્પનો નેચરલ કલર તરીકે યુઝ કરો અને બીજા પણ ઔષધીય ઉપયોગ તેનો શરૂ કરો તો ખૂબ જ સુંદર પરિણામ પ્રાપ્ત થશે.
દ્વારકા ખાતે યોજાતા ફૂલડોલ ઉત્સવમાં સામેલ થવા સમગ્ર ગુજરાત અને રાજ્ય બહારથી મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો પદયાત્રા કરીને દ્વારકા આવતા હોય છે અને ત્યારે રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના ગ્રુપ પ્રેસિડેન્ટ ધનરાજભાઈ